The fourth and last session of Business Dynamics and Decisions class. We have already covered 3 sessions. Today we'll be covering the block 4. So I already shared the PDF notes, lecture notes of these 4 sessions. So, and videos are also available for you for viewing. And along with that, if you can go through the study material provided by the KSOU, you should not be having any problem to face the examination comfortably. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ 4ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ 4ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 3 ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು 4 ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ 4 ಬ್ಲಾಕ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು KSOU ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Today we will be discussing block 4, which is about the market equilibrium. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ 4ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. Before attempting to know what is market equilibrium, let us know about the concept of revenue. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಆದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Revenue is a very important concept in the study of economics. Any firm will have to earn revenue to be in the business and to be sustained in the business and also to be successful. ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ತಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಅದು ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಹಣರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ money value, total money value earned by a business firm by selling its products, that is goods or services or whatever business activities. In order to remain in the business, a firm has to continuously earn revenue, and in order to be successful, it has to maximize its revenue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then before moving forward, let us understand 3 important concepts of revenue: the total revenue, the average revenue and the marginal revenue. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So as the name itself suggests, total revenue is the aggregate amount of money generated from the sale of particular quantity or goods or services. The total revenue refers to the selling of all the units of a particular product. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is calculated by multiplying the quantity of goods or services sold, that is Q, by the price per unit. If you multiply the quantity sold by price, you will get the total revenue. The formula for total revenue is TR equals P into Q. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇಂಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, if a company sells 100 units of a product at a price of rupees 10 per unit, the total revenue would be 1000 rupees. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅದು 100 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಲಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ 100 × 10 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ represents the revenue generated per unit of output sold. It is obtained by dividing the total revenue by the total quantities sold. So AR is equal to TR divided by Q ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Average revenue is equal to total revenue divided by the quantity sold. So continuing with the same example, if the company earns a total revenue of 1000 rupees from selling 100 units, then 100 units per product, then the average revenue will be TR divided by Q, that will be 1000 divided by 100, that will be equal to 10 rupees. So that will be the average revenue. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000ವನ್ನು 100ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then the other very important concept and the most important concept is the marginal revenue. Marginal revenue refers to the additional revenue earned by one additional unit of goods or service. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It can be calculated by finding the change in total revenue resulting from a 1 unit increase in quantity sold. So the formula will be MR is equal to delta TR by delta Q. Here MR refers to the marginal revenue, delta TR means change in the total revenue, which will be divided by delta Q. Delta Q refers to the change in quantity sold. So ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 11 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ 108 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ 108 ಮೈನಸ್ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಕರಿತೀವಿ. So supposing a company earns 100 rupees by selling 10 units of a product and earns 108 rupees by selling 11 units of a product, that one extra unit will be generating 8 rupees. How does we get that one? 108 minus 100. That is the total revenue of 11 units is 108 rupees and the total revenue of 10 units is 100 rupees. So 108 minus 100 will be 8 rupees. That 8 rupees is known as the marginal revenue. So marginal revenue is a very important concept in economics. Then marginal revenue is essential for determining the impact of producing and selling additional units. It helps businesses make decisions on pricing, production levels and maximizing profits. ಈ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us understand the total revenue, average revenue and marginal revenue concepts with the help of a table and also a graph or a diagram. Here in the first column we have indicated number of units sold. The second column indicates the total revenue. The third column is the average revenue and the fourth column is the marginal revenue. This example has been given in your KSOU study material also. I have taken the same table and generated the diagram for the same. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So as we go on increasing the number of units sold, you can very well observe that the total revenue starts increasing. When we sell 1 unit, the total revenue will be 16 rupees. So the average revenue also will be 16 because average revenue is total revenue divided by number of units sold. This is Q, this is TR. TR by divided by Q. So 16 divided by 1 will be 16. And marginal revenue also will be same one for the first unit. When the firm sells 2 units, the total revenue earned will be 30 rupees. So now the average revenue will be calculated by dividing this 30 rupees with this 2. So 30 divided by 2 will be 15. And the addition to the total revenue is 14. You can observe here. So 30 minus 16, that will be 14 rupees. So marginal revenue will be 14 rupees. Same way, if the firm sells 3 units, then the total revenue is 42 rupees. Then the average revenue will be 42 divided by 3, that will be 14 rupees. And the marginal revenue will be the addition of this extra unit. So earlier it was 30 rupees total revenue, now it has become 42 rupees. So 42 minus 30, that will be 12 rupees, that is known as the marginal revenue. Same way you can follow the table and see that
in the same way average revenue and marginal revenue are calculated. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 16 ಇದೆ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವು 16 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಮಾಣ, 1 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 16 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 16 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಹ 16 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 15 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 15. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಇದ್ದಿದ್ದು 30 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 42 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 42 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 14 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ 30 ಇದ್ದಿದ್ದು 42 ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 42 ಮೈನಸ್ 30 12 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಡೀ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಲೈನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವು ಸಹ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ಈ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಗ್ರೇ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ OX axis and the revenue, total revenue, marginal revenue and the average revenue along the OY axis. So the blue line indicates the total revenue. If you observe the blue line, in the beginning it raises very fast, then it raises slowly, then it becomes steady, then it starts diminishing. If the orange line gives the average revenue, if you look at the average orange line, it is diminishing from the beginning. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ದ ಗ್ರೇ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ it diminishes very fast, it becomes zero, then it becomes negative also. So this is how we calculate and how we understand total revenue, marginal revenue and average revenue. Then what are the important things of revenue curves? Revenue curves are essential tools in economics and business analysis as they provide valuable insights into companies' revenue generation and help make informed decisions. ಸೊ ಈ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು maximize its sales and maximize the revenue and maximize the profit, a firm has to know about the revenue, what revenue it is getting. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ತಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆದಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then what are the importance of revenue curves? Understanding revenue patterns. So this revenue curves will help the firm to understand the revenue patterns and the trends of demand and trends of sales. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾರಾಟ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸನ್ನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೇಖೆಗಳನ್ನು, ಆದಾಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. So any business firm will be successful only when it determines correct price for its goods and services. Without the correct price determination, a firm cannot be successful. Price determination is a very complex and important aspect of any firm. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆದಾಯ ರೇಖೆಗಳೇನಿದೆ, ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್
main objective or the goal would be to earn maximum profit. Profit maximization is one of the very important and most major objectives of any business firm. So in order to earn maximum profit, the firm has to know about its revenue curves. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಾಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Then in decision making, any business firm will have to take decisions from time to time, suitable decisions from time to time regarding the production, regarding the arrangement of the raw materials, deciding about the prices, deciding about how to market the goods and all other aspects. So in decision making, the revenue curves will help the business firm. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. So any business firm will be doing market analysis from time to time to know where does it stand in terms of its goods and services, the selling of its goods and services. So market analysis is very, very important for a business to be successful, business firm to be successful. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ರೇಖೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ 13. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ 14 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ 14ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ who engage in the exchange of goods and services or resources. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವರು ಪರಸ್ಪರ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ to carry out transaction based on mutual consent. So in any market, buyers and sellers come together and they agree upon a price to buy or sell. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರುವವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಐದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The concept of market encompasses both the physical locations where buyers and sellers meet, such as a marketplace, and the broader virtual or abstract spaces where transactions occur, such as online platforms or financial markets. So in earlier days, market used to be a physical place. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬೈ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್. ಬೈ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಟನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Markets can exist at various levels ranging from local or regional markets to national and international markets. So markets can be classified as local markets, regional markets, national markets and international markets. Understanding the concept of a market is essential for analyzing economic activities, determining prices, studying consumer behavior, evaluating competition and formulating economic policies.
ಸೊ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಪೈಪೋಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. It provides a framework for understanding how buyers and sellers interact and how market forces shape the allocation of resources and functioning of the economy as a whole. So, understanding market framework is very, very important in order to understand how the forces of the demand and supply affect the working of the market or working of the economy. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್. What are the key elements or features or characteristics of a market? In order to call something as a market, these features are to be there. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The first important feature is, in order to call anything as a market, there has to be buyers and sellers. Market consists of buyers on the demand side and sellers on the supply side. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಬೈಯರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, they could be businesses or government seeking goods, services or resources. Buyers can be an individual, a household, a business organization, or even a government also. Sellers on the other hand are entities offering these goods, services or resources for sale. Sellers also can be an individual, a business firm, an industry, or the government, any organization. It could be anything. So ಬೈಯರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅದೇ ಥರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Then in order to call a market as a market, there has to be products or services. Supposing there are buyers are there, sellers are there, but there are no products or services, it cannot be called a market. Market involves the exchange of tangible goods such as car, food and clothing, as well as intangible services such as healthcare, education or financial services. Though the goods can be classified as tangible and intangible. Tangible is one which has a physical features, which can be seen, which can be touched upon, which has a shape, which has a format, which has a color. All these things are known as tangible goods. Intangible goods, we cannot see them, but we need them. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. The nature and variety of products or services traded in a market depend on the needs and preferences of buyers and the capabilities of sellers. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಯರ್ಸ್, ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So products or services are very important feature of any market. Then there has to be a price mechanism. In any market means it is an economic market. It is not a free market. In order to buy something, you have to pay in terms of money. The interaction of buyers and sellers in a market determines prices. The prices of any goods or services is determined by the interaction of the buyers and the sellers. ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ there is always an interaction between the buyers and sellers. The price represents the monetary value at which buyers are willing to purchase a product or services and which sellers are willing to sell it. Price indicates an agreement between the buyers and sellers. So okay, the sellers tells that I am ready to sell this at this price, and if the buyer agrees for that price and if he buys that the product at giving that much amount of money, that indicates the price. ಸೊ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರಾಟಗಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೆಲೆ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬೆಲೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನನ್ನು ಅದು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ is ready to sell his goods or services at a certain price, that is known as supply. ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ನಾನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. there will be demand also, there will be supply also. Then another important feature of any market is competition, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. there will be competition among the sellers, among the buyers also. ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವೆನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ competition is a very important aspect of any market. Then there will be market structure. So there are different types of markets which we'll be seeing later. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನೋಪಲಿ ಅಂತಿದೆ, ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಓಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತಿದೆ, ಡುಯೋಪೊಲಿ ಅಂತಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ refers to the characteristics and organization of a market, including the number and size of firms, the degree of competition, and the entry and exit barriers that exist within the market. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Different market structures have distinct features that influence the behavior of firms and the outcomes in terms of prices, quantities, and market efficiencies. There are different market structure which we will be seeing very soon. So market structure involves number of firms. ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ. It can range from a single firm. If there is only one firm in the market, only one seller in the market, it is known as monopoly. ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂರಚನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಮಾನೋಪಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, hundreds and thousands of sellers, then it is called perfect competition. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ಲರ್, that is known as market share. And how much is the higher market concentration indicates fewer firms with large market shares, potentially leading to less competitive behavior. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
Then barriers to entry and exit. In certain markets, there will be barriers. There will be a lot of barriers for any firm to enter into the market, any seller to enter into the market and also go out of the market. They are known as barriers to entry and exit. ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Then product differentiation will be there. In any market, when there are large number of sellers, each product will be different from another product. In case of monopoly, it will not be there. But when number of sellers are more, every seller's product will be different from other products. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ mobiles, different types of mobiles are there, different cars are there, different bikes are there, different soaps we use, different types of clothes we wear. So they are all different from one another. They are not same. They are different in terms of size, in terms of the quality, the color, the taste, the design, and everything is different. So that is known as product differentiation. ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ includes information availability. ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ವೆದರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then there will be government regulation. In most of the market, government imposes lot of regulations in order to safeguard the interest of buyers as well as sellers. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಅನೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೆಲವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ರೀಜನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Very short period market is a market where the perishable goods are traded, which have very very less life. For example, like vegetables, meat or fish or egg, milk. All these markets are very very short period markets. ಒಂದು ದಿನದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇ ರೆಫರ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ APMC ಅಂತ ಇದೆ. ಆ APMC ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. RMC ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇವರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ಗಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಮ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ the goods and especially the goods are sold in a large quantity. They will not be selling to the retail customers. ಅವರು ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು, ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದನ್ನು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The very important classification that we will be discussing is the classification of market depending on the basis of competition. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಮಾನೋಪಲಿ, ಡುವೋಪಲಿ, ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಲಿಗೋಪಲಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾನೋಪಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಡುವೋಪಲಿ ದ್ವಿಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ, ಡ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ, ದ್ವಿಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಲಿಗೋಪಲಿ ಕೆಲಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಮೊದಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ that produce identical or homogeneous products, face no barriers to entry or exit, have perfect information and act as price takers. So perfect competition, in perfect competition there will be very, very large number of buyers as well as sellers. Everybody will be selling a very small part. They will all be selling homogeneous products, and there will be no barriers to entry or exit. Any firm, any seller can enter the market or go out of the market, and everybody will have perfect information about the market. Whether it is the seller or the buyer will have the perfect information about the market, and all the firms or all the sellers, they cannot decide the price. They have to accept the price that is prevailing in the market. So such a market is known as perfect competition. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬೆಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಏನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಸಾವಿರಾರು ಶಾಪ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. Such a market is known as the perfect competitive market. The characteristics of perfect competition, this will be very important question for 10 marks. So you will have to write down these, list out these characteristics and also explain them in a few sentences. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಅವುಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. So in a perfect competition there will be large number of buyers and sellers. Buyers will be in a very, very large number. Nobody knows how many are there, and sellers also will be in very large numbers. Nobody knows how many are there. ಸೊ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳುವವನು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಭೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ will not be able to influence on the market. So then freedom of entry and exit of firms. Any firm can enter into the market and also go out of the market.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏಕರೂಪದ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್. They will all be used for the same purpose. There will not be any distinction between one product and the other product. ಎಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. Perfect mobility of goods and factors of production. In this perfect competitive market, goods and factors of production will be perfectly mobile. They will be moving from one market to another market, from one firm to another firm. ಸೊ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. Perfect knowledge of market conditions. So everybody will have a perfect knowledge of the market condition. Buyers as well as sellers will have perfect knowledge about the market. Then absence of transport cost. There will not be any, this is you can say an assumption, there will not be any transport cost. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. Absence of selling cost. ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಏನೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವವನು, ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಟೋಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆಟೋ ಫೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದವರು. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಪಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಮಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ, ಪೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಉತ್ಪಾದಕ ಇರುವ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಮಾನೋಪಲಿ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಏನು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓನ್ಲಿ, ಚೆಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಸ್, ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿಯವರು ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾನೋಪಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಎ ಮಾನೋಪಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ಫೇಸಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. So because he is a single seller, he can have control over the supply as well as the price of the good ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅವನೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವವನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆದರೆ, ಮಾನೋಪಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then characteristics of monopoly are, to go quickly, single seller. There will be only one seller. He will be selling a unique product. ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ. Nobody will be able to enter into that market. So there will be entry in terms of geographical terms ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
there will be high barriers to entry. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಇದನ್ನು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. So such barriers will be there in the monopoly market. And a monopolist is known as the price maker. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, because he is the only seller and everybody wants to, most of the people wants to buy his product, he can decide on the price. Supposing ಇಡೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟರು, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೊನೋಪಲಿಸ್ಟ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. he can decide his price. So that is why he is known as a price maker. Then he has the market power. So in terms of perfect competition, no individual seller will have any market power, because there will be thousands and lakhs of sellers. Everybody's market share will be so low that nobody can control the market. But in case of a monopolist, he can very well have the control over the market. ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. In case of perfect competition, we have seen that perfect information is there, but in the case of monopoly market, there will be lack of perfect information. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರಾಟಗಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Then there is very important one concept is there in monopoly characteristics, that is known as price discrimination. Price discrimination means charging different prices for the same product. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is a monopolist doctor in Mysore city, is the only doctor. He may charge different prices for different patients. He may charge more for a rich person, low fee for a poor person, or for old age people he may charge less. So like that. So he can decide. So ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then there is duopoly. Duopoly means, as the name itself suggests, du means two, poly means sellers. There will be only two sellers in the market. ಇಬ್ಬರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡುವೋಪಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು there are only two doctors, then it becomes a duopoly market. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ದ್ವಿಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the characteristics are, there will be two firms, limited competition, there will not be much competition, only competition between these two only. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಫೀಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀಸ್ನ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Then pricing strategies can happen. So each one of them can have his own pricing strategy. There will be non-price competition also. One is price competition, another one is the non-price competition. When there are only two sellers, they would like to compete out each other. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is duopoly. Then the last one we'll be studying are the previous last is oligopoly, ಕೆಲಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. Oligopoly is a market structure characterized by a small number of dominant firms that collectively control a significant portion of the market. So oligopoly, oligo means few ಅಂತ ಅರ್ಥ, poly means sellers ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರುವ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಒಪೆಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್
are there in the about 7 to 8 countries are only they are the dominant controls. ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ. ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಕೆಲಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಕ್ತ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಲಿಗೋಪೊಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಓಪೆಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ. ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ. ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಓಪೆಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಆ ಥರದ ದೇಶಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ. ಇನ್ ಎ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ and everybody follows him. He becomes the leader. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫರ್ಮು ತುಂಬ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಒನ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ will be following whatever the dominant firm says or whatever the rules and regulations the dominant firm sets. So dominant firm ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿದ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. Then what are the characteristics of oligopoly? Let us quickly move on to that. Few dominant firms. There will be only few dominant firms. ತುಂಬ ಬಲಯುತವಾದ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, BSNL ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ it will not be easy for the new firms to enter into this market because already the market is captured by a few dominant firms and they are controlling the market. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕೇಬಲ್ TV ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಕೇಬಲ್ TVಯವರು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ sellers are there. Now we will not be knowing exactly how much is the demand for each firms. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು, ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ TV ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ Jio ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೋಡಾಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, BSNL ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದರ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. Then there could be non-price competition. There is price competition also as well as non-price competition also. There will be sometimes cutthroat competition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಟ್ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ.
then there could be potential collusion. Collusion means ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಗೋಪಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊನೆಯದು ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. there will be large number of sellers, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. there is product differentiation ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಿಝಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇತರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಪ್ಸು, ಪೆನ್ಸು, ಆ ಥರದ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಎವ್ರಿ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಎವ್ರಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸೋಪ್ಸ್. by different designs, by different sizes, by different taste, by different smell and all these things. So ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದರ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಸ್ತು ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ವಿಭೇದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then there is freedom of entry and exit of the firms. In this market also, because many number of sellers are there, there is no barriers to entry or exit. Any firm which feels that lot of profit is there in this market, that firm will enter the market. Any firm which is occurring losses will go out of the market. ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಶಾಪ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೊಸದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಳೇದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ there will not be any barrier for the exit and entry. Then independent decision making. So every firm can decide independently on its price. So the soaps that are available, different types of soaps or different types of toothpaste or different type of pens available in the market, they don't have the same price. So they don't have the same design, they don't have the same size or volume. So everything is different. So a firm or a seller can decide on his own what type of product I have to manufacture and sell. So there will be limited market power. So market power will be there, but it will be limited. Not in the case of oligopoly or monopoly. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ನಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಲೆಯೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆನೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಬೇರೆದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So let us come to the unit 15, which will be the last unit we will be discussing. Unit 16, because of paucity of time, I will not be able to cover. But what I can do is, I will prepare the notes, lecture notes for unit 16 also, and share it in the group. You can please go through it. So with this unit, we will be completing our today's class. So this unit 15 is about the firm. ಅದನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಉದ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ will be producing goods and services and selling them in the market. Such a business entity or economic organization is called a firm. In economics, a firm refers to an organization or entity that combines inputs such as labor, capital and resources to produce goods or services with the aim of making a profit. So a firm uses all the inputs such as labor, capital, resource and other resources and turns out the product. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅನೇಕ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ,
ಭೂಮಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In economics, a firm refers to this already done. It is a fundamental unit of economic analysis and represents a business entity that operates within a particular market or industry. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಥವಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. Sugar industry, we call it as a sugar industry. All the sugar factories, each sugar factory will be a firm, and all the sugar factories including, they form the sugar industry. So firms play a crucial role in economic system as they contribute to the production, employment, innovation and economic growth of a country. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. The study of firms and their behavior is central to understanding markets, industry dynamics, competition and overall functioning of economies. In order to understand the functioning of any economy, we have to study the functioning and the objects of any firm. ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. Firm, what are the differences between firm and industry? A firm refers to a specific business entity or organization engaged in the production of goods or services. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ a firm for example, Apple company is a firm, Google is a firm, Ford is a firm, India ತಗೊಂಡ್ರೆ Reliance is a firm, Airtel is a firm. They are not industries in themselves, they are all firms. So each industry will have such multitudes of firms. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಮ್ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, all these things are engineering goods industry and all these things are there. So the same thing is explained here. Then what are the objectives of the firm? ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ. There are several objectives of the firm. The first objective is profit maximization. The objective, the most important objective in any firm is to earn profit, not only earn profit, to earn maximum profit. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು earn ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎವ್ರಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು earn ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಎವ್ರಿ ಫರ್ಮ್ will aim to become the market leader. He wants to dominate the market. Every firm wants to dominate the market. Every firm wants the lion's share of the market. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಪಾಲು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್.
Everything will not, the firms only cannot look in terms of only earning maximum revenue, maximum sales, maximum profit. They have to look at the customer satisfaction also. In order to earn goodwill, a firm has to satisfy the customers. A firm will be in business as long as it retains the trust of the customer. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕೇವಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್. Then the firm will have to, today's world is a very competitive world. Everything changes every day, overnight everything changes, lot of changes occur. The demand for the products will be varying, new demand will be for the new products, new innovations. So every firm has to make some innovation, some technological advancement. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ತಾನು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ innovative products and new products with new features. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಐಫೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then financial stability and risk management. Another important objective of any firm would be to have financial stability. Without financial stability, a firm cannot remain in the business. A firm cannot be profitable. A firm cannot be successful. Any firm has to be financially stable, and any firm will have to have risk management. Business is full of risks and uncertainties. So uncertainties can come in any amount, any manner, and any risk can happen anytime. So the firm has to be ready to face these uncertainties, these risks, and be successful. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅದು ಅನೇಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಚಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆನೆವರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ, then it is the situation of that situation is called equilibrium. So a firm also has to be in equilibrium. It represents the point at which the firm maximizes its profits and minimizes any potential deviation from the desired objectives. When will be a firm will be in equilibrium? A firm will be in equilibrium when it earns the maximum profit and it is not deviating from its desired objectives. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಯಾವಾಗ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು, ಉದ್ಯಮ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So equilibrium of the firm, in economic theory, the equilibrium of firm is achieved when two important conditions are met. This is very important. So ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ MC should be equal to ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ MR. ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು.
let us recollect what is marginal cost and marginal revenue here. Marginal cost is the cost of producing one extra unit of any product. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಷರತ್ತು ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೂಡ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಉದ್ಯಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ two approaches to studying equilibrium of the firm. ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, TRTC ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅದನ್ನು MRMC ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸೊ TRTC ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? According to this approach, the producer's equilibrium has two conditions. Again, ಎರಡು conditions ಇದೆ. ಒಂದು, the difference between TR and TC is maximum. So the TRTC, the firm will be in equilibrium when the difference between TR and TC is maximum. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ the difference between total revenue and total cost should be maximum. Then second one is, even if one more unit of output is produced, then the profit falls. In other words, the marginal cost becomes higher than the marginal revenue if one more unit is produced. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಫರ್ಮು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್. Please read this and understand, and you can use the same. So the second approach will be MRMC approach, marginal revenue marginal cost approach. The MRMC approach is derived from the TRTC approach. This also has two conditions. One condition is marginal revenue should be equal to marginal cost. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, MC cuts the MR curve from below. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ MR is equal to MC. Please remember, the second condition is MC should cut the MR curve from below. So the same is given here. You can observe that MC curve is cutting the MR curve from below. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ MR and MC ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್.
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಅಕ್ಷರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಗಳೆರಡು ಸಮನಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ MC ರೇಖೆ, ಈ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ MR ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವೆರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. We have discussed 3 units